رسول امین خاتم المرسلین اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین کہ تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین اے سراپا نفیس انفس دو جہاں سرور سرورا دل برے عاشقاں سرور سرورا دل برے عاشقاں سرور سروراں دل برے عاشقاں ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزین ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزین کہ تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا تیرا سکہ زمین میں ہوا آسمان میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا کیا عرب کیا عجم سب
سب ہے زیر نگیں، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگیں، کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ کشتی نوح میں نار نمرود میں بطن ماہی میں یونس کی فریاد میں آپ کا نام نامی جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، اور دونوں عالم میں تمہیں گر مقصود آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے، کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، ارے بگڑے بھی بنا دیتا ہے، بس نام محمد دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اور احمد الدین قاسمی صاحب فرماتے ہیں، مجھ کو تو اپنی جان سے بھی پیارا ہے ان کا نام، شب ہے اگر حیات ستارہ ہے ان کا نام، تنہائی کس طرح مجھے محسوس کر سکے جب میرے دل میں انجمن آرا ہے ان کا نام، قرآن ان کی ذات پہ اتارا گیا ندیم، میں نے تو اپنے دل میں اتارا ہے ان کا نام، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اور شعر قابل غور، محبت کے محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، بڑی خوشبو لاتا ہے، بڑی خوشبو لاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ تو میں چاہوں گا محترمہ سلمیٰ خان
آپ ہمیں کوئی نعت کے کلام سنائیے. کلام ہم نے آپ سے بہت سارے سننے. ابتدا میں آپ ہمیں کون سا کلام سنائیں گے؟ ابتدا میں اعلیٰ حضرت کا ایک بہت خوبصورت مائک پہ اگر بولیں گی تو آواز ہم سن سکیں گے. اعلیٰ حضرت کا بہت خوبصورت کلام ہے. اچھا. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، جس پر تضمین لکھی ہے اچھا. پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ کیا اللہ بات. تعالی علیہ نے. تو ایک کلام میں ہم دو شخصیات کا فیض تاکہ حاصل دونوں کریں گے ثواب میں انشاءاللہ. شامل ہو جائیں. تو آپ ہمیں بھی ثواب میں شامل کریں سنا کے، اور بالکل. ہمارے تمام ناظرین کو اور حاضرین کو بھی. بسم اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں 2 گھنٹے باقی ہیں. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی. آپ سب سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ سکتے ہیں. تو سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنے سے برکتیں ہی حاصل ہوتی ہیں اور آپ ہی کا فائدہ ہوتا ہے. تو ایک بار سبحان اللہ کہیے. ماشاءاللہ. وہ جو درخت لگنے ہیں وہ انہی کے لگنے ہیں جی. وہ درخت انہی کے لگنے ہیں نا. سبحان اللہ. جی ہاں. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی. تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی. غیب داں کملی والا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا. آپ سب بھی پڑھ سکتے ہیں. سب سے اولا ہمارا نبی، بحر غم میں کنارہ ہمارا نبی، چشم عالم کا تارا سبحان اللہ. آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. تو دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی. در پہ غیروں کی زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے
जाइए। अरे कोई देता है तो सामने लाइए, कोई देता है तो सामने लाइए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, क्योंकि देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी। बहुत खूबसूरत, दिल को खींच लेने वाला काबिल गौर शेर मेरे सामने साहिब इल्म मुफज्जल बैठे हैं, और खुसूसी तौर पर सभी भाई आपकी नजर। अब न दिल पे कोई बात लीजिए कि है, जामे कौसर कोई दम में पीजिए कि है। ऐ नसीर अब जरा गम न कीजिए कि है, ऐ नसीर अब जरा गम न कीजिए कि है, गमज़दों को रज़ा गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए कि है, गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए कि है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे औला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमजान का जिक्र किया और फरमाया कि इसके रोजे अल्लाह ने तुम पर फर्ज किए और इसका क़याम मैंने तुम्हारे लिए सुन्नत करार दिया है। जो ईमान रखते हुए और सवाब की गरज से इसके रोजे रखे और इसमें क़याम करे, वो गुनाहों से ऐसा ही पाक हो जाता है कि जैसा वो पैदाइश के दिन था। अस्सलामुअलैकुम। A+ATV की खुसूसी ट्रांसमिशन सहर ट्रांसमिशन में नूरे रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये सेगमेंट ख़ास तौर पे उन ख़वातीन के लिए है कि जो किचन में भी खड़ी होती हैं और टीवी भी देख रही होती हैं, टीवी की आवाज़ भी उनके कानों में आ रही होती है, जो सिर्फ टीवी की आवाज़ सुन रही है उनके लिए भी है, जो टीवी देख रही है उनके लिए भी, जिनके हाथ में इस सेगमेंट में पेपर और पेन भी होता है। ये ट्रांसमिशन में ये सेगमेंट हमने ख़ास तौर पे उन ख़वातीन के लिए रखा है, क्योंकि हमारे साथ बहुत ही अच्छी शेफ़ मौजूद हैं जो बड़े अच्छे मज़ेदार खाने और सहरी में हमें बना कर देती हैं। शेफ़ महविश मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? कैसे गुजर रहे हैं रोज़े? आपके खाने मज़े के तो बनाकर आप बनाकर देती हैं और हम खाते हैं। आज हम क्या खाएंगे? आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा मेन्यू चेंज किया जाए। पराठा तो हम रोज खाते हैं, आज थोड़ा सा चावलों के साथ। पराठे का एक इशू ये भी होता था कि हमारे माशाल्लाह सबीर रहमानी साहब, क्योंकि आवाज़ का प्रॉब्लम होता है पढ़ने वाले के साथ, पानी भी पीना होता है, तो पराठों के लिए बड़ा उनको मुश्किल होती थी। आज बहुत खुश। सभी भाई आज पराठे नहीं है, खुश हैं आप? आज पराठे नहीं है, आज चावल है। चावल है, हाँ चावल है। चले सबसे पहले हमारी जो रेसिपी है वो है चिकन जलफ्रेजी। इसमें अच्छा। हम लेंगे बोनलेस चिकन लेंगे, स्ट्रिप में कटा हुआ 300 ग्राम। उसके साथ हम लेंगे अनियन एक लेंगे, कैप्सिकम एक लेंगे, टोमेटोज एक लेंगे, इनको हम क्यूब्स में कट कर लेंगे। और उसके साथ हम लेंगे केचप,
सॉल्ट लेंगे 1 टेबल स्पून, क्रश चिली लेंगे 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर लेंगे 1 टीस्पून, सोया सॉस लेंगे हम इसमें 2 टेबल स्पून, विनेगर लेंगे 2 टेबल स्पून और साथ में इसमें हम ऑयल लेंगे 4 टेबल स्पून। अच्छा, ये एक अहम सवाल है जो मैं आपसे रोज़ करता हूँ कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी खाने के, मतलब एसिडिटी हो जाती है कभी, या मतलब रोज़ी के हालत में हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी सेहत के हवाले से? में कोई प्रॉब्लम नहीं कभी कभी होता है कुछ लेकिन चीजें हैवी अगर हो किसी जाती को विनेगर से कोई इशू है, अच्छा। जैसे कि जो पढ़ते हैं नात पढ़ते हैं तो उनको अगर गले का कोई प्रॉब्लम है तो वो विनेगर बेशक उसमें मत डालें। अच्छा, तो आपको जो चीज़ भी इसमें समझ में आती है, यानी बहुत सी चीज़ों को गर्म चीज़ों से एलर्जी होती है, बहुत सी चीज़ों को खट्टी चीज़ों से एलर्जी होती है, उसमें से ये कोई भी चीज़ स्किप कर सकते हैं? स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारी जो सेकंड रेसिपी है वो है वेजिटेबल राइस। इसमें हम लेंगे बॉयल राइस लेंगे 2 कप लेंगे और इसमें कैरेट लेंगे 1। इसमें से पीच निकल जाता है यानी हाँ, इसको बॉयल करके इसको स्टेन कर लेंगे, इसकी जो जितना पानी है वो हम निकाल देंगे, फिर वो बादी इसका जो वो कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। और इसमें हम कैरेट लेंगे 1 चॉप की हुई और साथ में 2 अंडे लेंगे बॉयल किए हुए, कैबेज लेंगे जर्दी समेत, इसको हम चॉप कर लेंगे। और इसमें लेंगे सॉल्ट 1 टेबल स्पून, सोया सॉस लेंगे 2 टेबल स्पून, ऑयल लेंगे 4 टेबल स्पून। सही। और थर्ड हमारी जो रेसिपी है वो है पीना कोलाडा, रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, सहरी के लिए बहुत ज़रूरी है और ये मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो इसमें हम लेंगे पाइनएप्पल चंक्स में लेंगे हम इसमें 1 कप, पाइनएप्पल जूस लेंगे 1 ग्लास, कोकोनट क्रश लेंगे 1 टेबल स्पून और आइस क्यूब लेंगे हम इसमें जितनी हमें रिक्वायर्ड है। हम इन सबको ब्लेंडर में डालेंगे, अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे, ब्लेंड करके उसके बाद हम इसको ग्लास में। और ये पीना कोलाडा जो है ना, ये आपने थोड़ा एक्स्ट्रा बनाना है क्योंकि हमारे मोहतरम मौलाना ज़हीरुल हसन नकवी साहब जो हैं वो सहरी में कुछ खाते नहीं हैं, वो सिर्फ कोई ये ड्रिंक होती है, जूस होते हैं या दही होती है, ये पीते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो हमारे पास से ऐसे ना जाए, कोई एक्स्ट्रा आपने बनाना। जी जरूर। रुसना सावलिया मुद्दता बीत गया, रुसना मुद्दता बीत गया, कोई 10 मिलन दीवार, कोई 10 मिलन दीवार, मुद्दता बीत गया गया, मुद्दता बीत गया। ऐ तन मेरा कंगी होवे ते मैं जुल्फ महबूब दीवावा, पोश मेरे दी बन जाए जुत्ती ते मैं यार दे पैरी जावा, जे सोना जे सोना मेरे दुख विच राजी
ख्वाब में दर खुला हुजूरी का, सुभान अल्लाह। ख्वाब में दर खुला हुजूरी का, क्या वसीला बना हुजूरी का, ख्वाब में दर खुला हुजूरी का, सुफने दे विच मिलिया माही, ते मैं गल विच पा लिया बावा, डर दी मारी अख ना खोला, किते फेर विछड़ना जावा, ख्वाब में दर खुला हुजूरी का, रूए अनवर ख्याल से गुजरा, रूए अनवर ख्याल से गुजरा, तो बाब रोशन खुला हुजूरी का, बाब रोशन खुला हुजूरी का, लाख हाइल गमे ज़माना हुआ, लाख हाइल गमे ज़माना हुआ, कारवां कब रुका हुजूरी का, कारवां कब रुका हुजूरी का, क्या वसीला बना हुजूरी का, क्या वसीला बना हुजूरी का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलमा कलाम की दरख्वास्त। नाजरीन, अब ये सलमा से हम दरख्वास्त करेंगे एक मनकबत के चंद अशआर पेश करें और इंशाअल्लाह फिर हम अफ्तार में आपसे मुलाकात करेंगे। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। मोहम्मद अमानत रसूल साहब, अली वकार कादरी साहब, रिजवान साहब, मौज़म साहब का बहुत शुक्रिया। खुदा आपकी इबादत को कबूल फरमाए। का तस्करा किया जा रहा था, तो मोहब्बत में अदल ये है कि मौला अली का जिक्र किया जाए तो उनके बच्चों का भी जिक्र किया जाए। सुभान अल्लाह। मौला हुसैन की शान में मनक़बत पेश करूंगी। मेरा
حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے۔ نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا۔ علی کا خون لعاب رسول، شیر بطول، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ تاریخ مثال ایسی کوئی ڈھونڈ کے لائے، سر تن سے جدا ہو پر موت نہ آئے۔ پوچھے جو کوئی صبر و رضا کے معنی، ایک نام حسین ابن علی ذہن میں آئے۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، جس کے لیے یزید نے لاکھوں جتن کیے، وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ غور کیجیے گا، وہ دونوں کوہنیاں ٹیکے ہیں اور چہرہ ہے ہاتھوں میں،
قرآن رکھا ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے شعور لایا کتاب لایا وہ حشر تک کا نصاب لایا دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی وہ ہر زمانے کا راہبر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے میرا پیغمبر عظیم